السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے۔ جواب ہے 18 اپریل 571 عیسوی۔ نمبر 2، حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ جواب ہے 8 سال۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ جواب ہے دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ نمبر 4، جس معاہدے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا؟ جواب ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول ایک معاہدہ تھا جس کا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا اور انصاف قائم کرنا تھا۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کا اسم گرامی ہے۔ جواب ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا سلوک فرمایا؟ سبق کا آخری صفحہ ہے، پیج نمبر 62۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھا کر انہیں احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو، انہیں تمہاری وجہ سے امان دی جائے گی۔ امان کہتے ہیں امن کو، پناہ کو، سلامتی کو۔ پھر ان کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سوال نمبر 2، عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی کے لیے ہونے والے معاہدے کا نام اور اس کے اہم نکات تحریر کریں۔ سبق کا دوسرا صفحہ ہے، پیج نمبر 61۔ عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی۔ راحت رسانی کہتے ہیں مصیبت زدہ لوگوں کو سہولت اور آرام پہنچانا، ان کی مدد کرنا اور قیام امن یعنی امن قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت فرمائی۔ اس معاہدے کے شرکا کہتے ہیں شریک لوگوں نے یہ طے کیا کہ ملک سے بد امنی کو دور کریں گے۔ بد امنی یعنی امن کا نہ ہونا۔ مظلوموں، مسافروں اور غریبوں کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ کسی ظالم اور غاصب کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ غاصب کہتے ہیں زبردستی قبضہ کرنے والا، ناجائز طور پر کسی چیز پر یا زمین پر قابض ہو جانے والا شخص۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کس نشانی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف ترغیب دلائی؟ سبق کا پہلا صفحہ ہے، اس کے آخر سے جواب شروع ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین پر داخل ہونے کی ترغیب دی۔ نبوت پر دلالت کا مطلب ہے ایسی دلیل یا ثبوت جو نبی ہونے کی طرف اشارہ یا رہنمائی کرے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایام طفولیت کہتے ہیں بچپن کے وقت کو، بچپن کے زمانے کو، اور گہوارہ کہتے ہیں بچے کے جھولے کو یا بچے کے بستر کو۔ اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں خدمت خلق، عفت و حیا، شجاعت، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملات پر نوٹ لکھیں۔ ہیڈنگز بنا کر ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے تعارف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حسن سلوک اور حسن معاملات کی بہترین مثال ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں خدمت خلق۔ خدمت خلق کہتے ہیں اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا۔ عفت و حیا یعنی پاکیزگی اور شرم و حیا۔
बहन भाइयों और दोस्तों के साथ हुस्न सलूक और हुस्न मामलात दर्ज झैल हैं। खिदमत खल्क में 3 पॉइंट्स हैं, तीनों की हेडिंग्स बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, अरब के कहत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। एक दफ़ा अरब में सख्त कहत पड़ गया तो सरदारान अरब काबा के मुतवली कहते हैं निगरबान को, देखभाल करने वाले को, हज़रत अबू तालिब के पास आए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, हरम में दीवार काबा से टेक लगाकर बिठा दिया और दुआ मांगने में मशगूल हुए। दुआ के दरमियान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक को आसमान की तरफ उठा दिया। एकदम चारों तरफ से बादल नमूदार हुए और इस जोर से बारिश बरसी कि ज़मीन सैराब हो गई। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगा। चटेल मैदानों की ज़मीनें, चटेल मैदानों यानी बंजर ज़मीन, सरसब्ज़ व शादाब हो गईं और कहत ख़त्म हो गया। हल्फुल फजूल एक मुआहदा था जिसका मकसद मुसीबत ज़दा लोगों को सहूलत और आराम पहुँचाना था। अरब के मज़लूमों की राहत रसानी यानी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, उनको राहत पहुँचाना और क़याम अमन यानी अमन कायम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फुल फजूल नामी मुआहदे में शिरकत फरमाई। इस मुआहदे के शुरुका यानी शरीक होने वाले लोगों ने ये तय किया कि मुल्क से बदअमनी को दूर करेंगे। बदअमनी कहते हैं अमन का ना होना। मजलूमों, मुसाफिरों और गरीबों की हिफाजत और मदद करेंगे। किसी जालिम और गासिब को मक्का में नहीं रहने देंगे। गासिब कहते हैं ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने वाला, नाजायज़ तौर पर किसी चीज़ पर या किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मदद के लिए पुकारता या किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की ज़रूरत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद फरमाते। इफ़्फ़त व हया कहते हैं पाकीज़गी को, शर्म व हया को। इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया के पैकर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़्फ़त व हया के हवाले से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दादार दोशीज़ा लड़की से भी ज़्यादा हया वाले थे। दोशीज़ा कहते हैं गैर शादीशुदा कंवारी नौजवान पाक दामन लड़की को। पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हयादार कोई न था। दूसरा पॉइंट है इस ज़माने में घरों में बाकायदा तहारत खानों का रवाज नहीं था। तहारत खाने कहते हैं बैतुल खला को, वॉशरूम को। क़ज़ाए हाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी से बहुत दूर निकल जाते। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी से बहुत दूर चले जाते, यहाँ तक कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और बहादुरी। ग़ज़वा हुनैन में जब इस्लामी लश्कर दुश्मनों के नरगे में आ गया, नरगे कहते हैं चारों तरफ के गहराव को, मुहासरे को, तो उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घबराहट के बिल्कुल आसार ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इस्तकामत के साथ दुश्मनों के मुकाबले में खड़े ये फरमा रहे थे, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि ग़ज़वा हुनैन के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं देखा गया। सगे बहन भाइयों और दोस्तों से हुस्न सलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे बहन भाई नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया करती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थीं। रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ग़ज़वा हुनैन में हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैदियों में शामिल थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तारुफ करवाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई, चादर बिछाकर इन्हें एहतराम से बिठाया और इरशाद फरमाया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। कैदियों की सिफारिश करो, इन्हें तुम्हारी वजह से अमान दी जाएगी। फिर इनकी सिफारिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया।
रज़ाई भाई सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दोहरे रिश्ते की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए बहुत शफ़क़त और मोहब्बत के जज्बात रखते थे और उनसे हमेशा हुस्न सलूक से पेश आते थे। ग़ज़वा उहद में उनकी शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए और बाद अज़ां यानी बाद में कसरत से उनकी कब्र पर जाया करते थे। दोस्तों से हुस्न सलूक। ऐलान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़िम्माद बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरे फ़हरिस्त हैं। ये तमाम अहबाब नहायत ही बावकार और आला इखलाक के हामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दोस्तों से तिजारती ताल्लुकात भी थे। हुस्न मामूलात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मामला का ये आलम था कि जब कुरैश मक्का हजर अस्वद की तनसीब यानी नस्ब करने के मौके पर दस्तो गिरबा होने के करीब थे यानी लड़ाई झगड़े के करीब थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली से इतने बड़े फितना फसाद से तमाम अहले मक्का को बचा लिया। हजर अस्वद को एक जगह चादर पर रख कर हर कबीले के मोतबर अफराद को चादर पकड़ने को कहा। जब तमाम अफराद ने चादर पकड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर अपनी जगह नस्ब फरमा दिया।